Let's start respiration in plant. Types of respiration. Mainly, how many types of respiration? Two types of respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Respiration can occur in the presence or absence of oxygen. On the basis, the respiration is of two types. Aerobic respiration and anaerobic respiration. And what is aerobic respiration? The respiration in the presence of oxygen is known as aerobic respiration, and the organism which undergo aerobic respiration are called as aerobes. એટલે કે જે ઓર્ગેનિઝમ એરોબિક રેસ્પિરેશન કરે that organism is known as aerobes, and the type of respiration is known as aerobic respiration. समझ में आया? During aerobic respiration, food यानी glucose is completely break down into carbon dioxide and water, and energy is released in the form of ATP. Completely break down. Glucose plus oxygen. Aerobic respiration में શું હોય? Glucose plus oxygen. Plus CO2. तो gives plus CO2 नहीं, carbon dioxide and water vapor, and lot of energy is released. While in anaerobic respiration, less common type of respiration. Less common is not common. બહુ ઓછા પ્લાન્ટ છે જે એનરોબિક રેસ્પિરેશન કરે. મોસ્ટલી પ્લાન્ટ રાત્રે ને ડે ટાઈમમાં તો ફોટોસિન્થેસિસ કરે, પણ રાત્રે રેસ્પિરેશન કરે આપણી જેમ જ. રેસ્પિરેશન પણ એરોબિક રેસ્પિરેશન કરે. But very few plant is a very less common type of respiration is anaerobic respiration, which occurs in the absence of oxygen, is known as anaerobic respiration. Anaerobic respiration, and the organisms are called anaerobes. Organism ne anaerobes કહેવાય. Certain bacteria are complete anaerobes. એટલે આપણે એમ કહીએ કે પ્લાન્ટ નહીં, પણ એક બેક્ટેરિયા હોય જે કન્સિડર એઝ અ પ્લાન્ટ. કેમ? કારણ કે બેક્ટેરિયામાં શું હોય? સેલ વોલ પણ હોય અને સેલ મેમ્બ્રેન પણ હોય. અને સેલ વોલ પ્રેઝન્ટ હોય તો આપણે એને એઝ અ પ્લાન્ટ કહીએ, કારણ કે પ્લાન્ટની અંદર સેલ વોલ હોય, એનિમલની અંદર સેલ વોલ ના હોય, સેલ મેમ્બ્રેન હોય. રાઈટ? સો તમને એવું કે વાય ધ બેક્ટેરિયા ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ પ્લાન્ટ? વાય? Because they have cell wall as plant, right? During anaerobic respiration, anaerobic and in the absence of oxygen, anaerobic respiration, the food is broken down to release energy in the absence of oxygen. This process occurs in a certain bacteria, yeast, and also our muscles during the vigorous muscle exercise. કેમાં થાય? બેક્ટેરિયાની અંદર, yeastની અંદર, અને વિગરસ મસલ એક્સરસાઇઝ. તમે જ્યારે બહુ વિગરસ એટલે વેરી હાર્ડ મસલ એક્સરસાઇઝ કરો તો તમારા મસલની અંદર લેક્ટિક એસિડ જનરેટ થાય. જનરલી શું હોય? જનરલી જનરેટ થાય? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર વેપર જનરેટ થાય. જો અહીંયા જનરલી શું હોય તમને સમજાવું. જનરલી ગ્લુકોઝ હોય ને, C6H12O6, બરાબર? અને ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં હોય તો ધ product is carbon dioxide, water vapor, and energy release થાય. This is aerobic respiration. But anaerobic respiration, what happened? Anaerobic respiration એટલે આ થયું આપણા મસલ સેલ્સમાં. આપણા મસલમાં એટલે આપણા બોડીમાં, આપણા સેલમાં ગ્લુકોઝ તો હોય જ. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગમાં તમે કરો ને એક્સરસાઇઝ તો તમને દુખે નહીં, તો ત્યારે એને ઓક્સિજન અવેલેબલ હોય. પણ તમે એટલી વિગ્રસ એક્સરસાઇઝ કરો તો જલ્દીથી ને એટલો ઓક્સિજન મળતો ના હોય, અને તો પણ તમે એક્સરસાઇઝ કરતા જ રહો તો અવર મસલ સ્ટાર્ટ respiration in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration, and the byproduct is different. એનું પ્રોડક્ટ ડિફરન્ટ હોય, not as aerobic respiration. Aerobic respiration માં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ and water vapor પ્રોડ્યુસ થાય, while in anaerobic respiration છે એમાં ગ્લુકોઝ માંથી લેક્ટિક એસિડ જનરેટ થાય અને એનર્જી, બટ ધીસ એનર્જી ઇઝ વેરી લેસ, બહુ ઓછી હોય. મને બી ખબર છે કેટલી એનર્જી હોય, 32 ATP હોય. શેમાં? એરોબિક રેસ્પિરેશનમાં 32 ATP હોય અને એનેરોબિક રેસ્પિરેશનમાં જસ્ટ 2 ATP હોય. કેટલી ઓછી.
હે 30 ઓછી થઈ. હા, સમજમાં આવ્યું? ઓર બીજું બી બને, એવું જરૂરી નથી કે દરેક વખતે લેક્ટિક એસિડ બને. આપણા મસલ સેલમાં લેક્ટિક એસિડ બને, પણ યીસ્ટની અંદર શું બને? યીસ્ટની અંદર યીસ્ટ હોય ને, આપણે જે પીઝાની અંદર એ બધામાં નાખીએ તો તમને ખબર હશે, તમે ડિસ્કવરી જોતા હો તો વાઇન કેવી રીતે બને? વાઇન દારૂ હે ને, તો દ્રાક્ષનું જ્યુસ કાઢે ને, ગ્રેપ્સનું જ્યુસ ના કાઢે, પછી એની અંદર યીસ્ટ નાખે અને એ કન્ટેનરને બંધ કરી દે, તો વિધિન 5 days ધ ગ્રેપ જ્યુસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વાઇન. વાઇન એવી રીતે બને ને, એ વાઇન પછી વાઇનના કલર, ગ્રેપ્સના જ્યુસના હિસાબથી વાઇનનો કલર બને. બ્લેક ગ્રેપ્સ હોય તો કલર એનો અલગ હોય, ગ્રીન ગ્રેપ્સ હોય તો એનો કલર અલગ હોય. દારૂ જેને કહેવાય. તો એમાંથી શું બને? શુગર હોય ને, ગ્લુકોઝ એમાં હોય, દ્રાક્ષના જ્યુસની અંદર શુગર હોય. અને યીસ્ટ છે, ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ કન્વર્ટ ગ્લુકોઝ યાની શુગર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ગ્રેપ જ્યુસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ આલ્કોહોલ. આલ્કોહોલ ખબર પડે ને? આલ્કોહોલ, ઇથાઇલ આલ્કોહોલ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ and energy release, and here it is also 2 ATP release. સમજમાં આવ્યું? In short, from આ ફોર્મ્યુલા યાદ નહીં કરશો ને તો બી ચાલશે. C6H12O6 આ આલ્કોહોલનું ફોર્મ્યુલા છે, ઇથાઇલ આલ્કોહોલ C2H5OH and CO2. અને આ છે લેક્ટિક એસિડનું ફોર્મ્યુલા C2H4OH COOH is a lactic acid formula and energy release. In short, યીસ્ટ એનેરોબિક રેસ્પિરેશન કરે ને તો ઇથાઇલ આલ્કોહોલ બનાવે, પણ આપણા મસલની અંદર એનેરોબિક રેસ્પિરેશન થાય તો લેક્ટિક એસિડ બને, અને એરોબિક રેસ્પિરેશન થાય તો યસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર વેપર બને. આવ્યું સમજમાં? Now the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration નામ પરથી ખબર પડે. Aerobic, air, oxygen, in the presence of oxygen, it occurs in the presence of oxygen. Anaerobic respiration occur in absence of oxygen. ચલો, glucose, the respiratory substance, is oxidized completely into carbon dioxide and water vapor. હવે આ પ્રોસેસ પણ બે સ્ટેજમાં થાય. હંમેશા ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવિક એસિડ બને, અને પાયરુવિક એસિડમાંથી આ તો બધામાં બને જ, આ સ્ટેજ છે ને એ બધામાં બને. ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે એ એરોબિકમાં બી બને, એનેરોબિકમાં બી બને, પણ ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવેટ બનાવવા માટેની પ્રોસેસ છે એને ગ્લાયકોલિસિસ કહેવાય, જે તમારે 11th આવશે. અને પાયરુવેટમાંથી ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન, અહીંયા ઓક્સિજનની જરૂર પડે, અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં તો ઓક્સિજનની જરૂરત જ ના પડે. તો બધામાં એનેરોબિક અને કે એનેરોબિક રેસ્પિરેશન કે એરોબિક રેસ્પિરેશન, ફર્સ્ટ સ્ટેજ તો બંનેમાં સેમ છે, કારણ કે એમાં ઓક્સિજનની જરૂર નથી પડતી. કે ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવેટ, જેને ગ્લાયકોલિસિસ કહેવાય, આ પ્રોસેસને ગ્લાયકોલિસિસ ઇઝ અ પ્રોસેસ. અને બીજી છે ક્રેબ્સ સાયકલ, એ એક સાયકલમાંથી પાસ થાય, બહુ બધા વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયેટ કમ્પાઉન્ડ બને, અને ફાઇનલી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ વોટર વેપર રિલીઝ થાય. સમજમાં આવ્યું? પણ સેકન્ડ સ્ટેપ છે એમાં ઓક્સિજનની જરૂર પડે અને એનર્જી રિલીઝ થાય. વાઇલ તમે જોયું અહીંયા ધ રેસ્પિરેટરી સબસ્ટન્સ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટલી ઓક્સિડાઇઝ. કમ્પ્લીટલી ઓક્સિડાઇઝ ના થાય, કમ્પ્લીટલી ઓક્સિડાઇઝ થાય તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર વેપર બને, પણ અહીંયા ઇનકમ્પ્લીટલી ઓક્સિડાઇઝ, કારણ કે ઓક્સિજન હોતું જ નથી, એટલે કમ્પ્લીટ ઓક્સિડેશન થાય જ નહીં. ઇનકમ્પ્લીટલી ઓક્સિડાઇઝ ઇન્ટુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઇથાઇલ આલ્કોહોલ. જ્યારે આલ્કોહોલ બને ને ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ થાય, પણ લેક્ટિક એસિડ બને ને ત્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ ના થાય, ખાલી લેક્ટિક એસિડ બને. સમજમાં આવ્યું? તો ગ્લુકોઝમાંથી લેક્ટિક એસિડ અને એનર્જી, એમાં ખાલી લેક્ટિક એસિડ બને, નહીં તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઇથાઇલ આલ્કોહોલ બી બને. આ એક જ ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે, નહીં તો ગ્લુકોઝ માંથી નહીં, લેક્ટિક એસિડ તો લખ્યું છે, બીજું આલ્કોહોલ અને CO2 અને એનર્જી. આ યીસ્ટમાં થાય અને આ આપણા મસલ સેલમાં થાય. સમજમાં આવ્યું? The energy release is more, 32 ATP.
the energy release is less. તમને નંબર નથી આપેલા તમારી ટેક્સ્ટ પર. આમાં 38 આપ્યો. 38 ATP. હા સોરી, 38 ATP હોય, મારી મિસ્ટેક થાય છે. અને પેલામાં 2 ATP. હા એમાં 2 ATP છે અને પેલામાં 38 ATP છે. આમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક. ના. While the first step, glycolysis, takes place in the cytoplasm and the second step, Krebs cycle, takes place in the mitochondria. આમાં બે સ્ટેજીસ છે ને, ગ્લાયકોલિસિસ અને ક્રેબ્સ સાયકલ. તો પહેલું સ્ટેપ છે ને એ સાયટોપ્લાઝમમાં થાય. તમને ખબર છે ને, સાયટોપ્લાઝમ સેલ હોય, આ સેલ હોય અને એનું ન્યુક્લિયસ હોય, તો આ સાયટોપ્લાઝમ. પહેલું સ્ટેજ છે સાયટોપ્લાઝમમાં થાય અને બીજું સ્ટેજ છે આ માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર થાય, રાઈટ. અને આની અંદર બંને સ્ટેજ સાયટોપ્લાઝમમાં જ થાય. હા, બોથ ધ સ્ટેપ, ગ્લાયકોલિસિસ, પહેલું સ્ટેપ તો ગ્લાયકોલિસિસ બંનેમાં સેમ જ છે. મેં તમને પહેલાં તો કીધું, પહેલું સ્ટેજ તો ગ્લાયકોલિસિસ તો બંનેમાં સેમ જ છે અને બીજું સ્ટેપ અલગ હોય. And the second step, that is the conversion of pyruvic acid into lactic acid or ethyl alcohol. પહેલું સ્ટેપ તો પાયરુવિક એસિડ બનવાનું જ છે, પણ બીજું સ્ટેપ છે પાયરુવિક એસિડમાંથી જો મસલ સેલ હોય તો લેક્ટિક એસિડ બને, અને જો અમીબા હોય, સોરી યીસ્ટ હોય તો પાયરુવિક એસિડ્સમાંથી આલ્કોહોલ, ઇથાઇલ આલ્કોહોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને. તો એ ધેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ સ્ટેપ ઇન એનેરોબિક રેસ્પિરેશન, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ એઝ વેલ એઝ સેકન્ડ સ્ટેપ બોથ occur in cytoplasm, right? Now fermentation. What is fermentation? આપણે એમ કહીએ ને, મમ્મી શું બનાવે, ઢોકળા બનાવે, ઇડલી બનાવે, તો એને સવારથી એનો ડો છે એ છાશમાં પલાળી, બટર મિલ્કમાં પલાળીને મૂકી દે, તો સાંજ પડે રેઝ થઈ જાય. ધેટ ઇઝ ધ ફર્મેન્ટેશન. આપણે એને આથો આવ્યો એવું કહીએ, ફર્મેન્ટ થઈ ગયું એવું કહીએ. સમજમાં આવ્યું? પિઝાના હોય, પિઝાના જે રોટલા હોય એ કેમ સ્પોન્જી હોય, પાઉં કેમ સ્પોન્જી હોય છે, પાઉંભાજીના પાઉં કેમ? કારણ કે એને લોટ જ્યારે એનો ડો બાંધે ને ત્યારે એની અંદર યીસ્ટ નાખે. યીસ્ટ નાખે એટલે એ ડો છે એની અંદર ફર્મેન્ટ થાય, એકદમ સ્પોન્જી થાય. સમજમાં આવ્યું? Microorganisms such as yeast and certain bacteria obtain their energy by anaerobic respiration. Anaerobic respiration કરીને એને એનર્જી રિલીઝ કરે, which is called as fermentation. Common type of fermentation are alcoholic fermentation. આલ્કોહોલ બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે એને બી ફર્મેન્ટેશન કહેવાય ને. એમાં પણ આપણે યીસ્ટ નાખ્યું, જેમાં આપણે યીસ્ટ નાખીએ ને તે ફર્મેન્ટ થયું કહેવાય. હવે આપણે એમ કહીએ કે મેમ ઢોકળા બનાવીએ તો એમાં ક્યાં યીસ્ટ નાખીએ છીએ, એમાં તો છાશ નાખીએ છીએ ને, પણ હવામાં પણ યીસ્ટ હોય. Yeast is also present in air. While you mix buttermilk and dough, the some yeast which is present in the atmosphere entered into the dough and raise it. સમજમાં આવ્યું? અને પેલું વધારે રેઝ કરવું હોય તો બહારથી જ વધારે નાખી દેવાની. yeast માર્કેટમાં મળે જ છે, ડ્રાય yeast, which is performed by the yeast. Lactic acid, acetic acid, oxalic acid and citric acid are all product of anaerobic fermentation which are carried out by certain bacteria. yeast થી શું બને? yeast થી બને ethyl alcohol, જે yeast થી બને. પણ બીજા બેક્ટેરિયા પણ આપણે એમ કીધું કે certain yeast and certain bacteria undergoes anaerobic respiration. તો yeast છે that undergoes anaerobic respiration and the product is ethyl alcohol, while some bacteria, different kinds of the bacteria which undergoes anaerobic respiration, then they produce different product like lactic acid, acetic acid, oxalic acid and citric acids are the product of anaerobic respiration. समझ में आया? lactic acid, acetic acid, citric acids and oxalic acids. જેમ કે ગ્લુકોઝ છે, ગ્લુકોઝમાંથી ઇથેનોલ, ઇથેનોલ મતલબ ઇથેનોલ એને કહેવાય આલ્કોહોલ. ગ્લુકોઝ છે એમાંથી આલ્કોહોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને અને CO2 રિલીઝ થાય, એનેરોબિક રેસ્પિરેશન. ઓર ગ્લુકોઝ છે એમાંથી લેક્ટિક એસિડ બને અને એનર્જી રિલીઝ થાય, પણ વિચ ઇઝ 2 ATP, little amount of ATP. Now mechanism of respiration. Mechanism of respiration. કેવી રીતે રેસ્પિરેશન થાય? આપણે જોયું કે રેસ્પિરેશનના કેટલા પાર્ટ છે,
કેટલા સ્ટેજીસ છે? 2 સ્ટેજીસ. ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઇઝ એરોબિક રેટ. નો એ તો 2 ટાઈપ્સ છે. એરોબિક રેસ્પિરેશન ના કેટલા પાર્ટ છે? 2 પાર્ટ કીધા ને. પહેલો પાર્ટ છે એ સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય અને બીજો પાર્ટ છે માઇટોકોન્ડ્રિયામાં થાય. તો પહેલો પાર્ટ which undergoes in a cytoplasm is known as, શું કહેવાય જે સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય એને? ગ્લાયકોલિસિસ કહેવાય. શું કહેવાય? ગ્લાયકોલિસિસ. અને જે માઇટોકોન્ડ્રિયામાં થાય એને ક્રેબ્સ સાયકલ. શું કહેવાય? ખબર પડી? એનેરોબિક રેસ્પિરેશન જે એરોબિક રેસ્પિરેશનની વાત થાય છે. એરોબિક respiration occur in 2 stages. The first stage is known as a glycolysis and the product is pyruvic acid from the glucose. અહીંયા જોયું ને, ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે. ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઇઝ ગ્લુકોઝ માંથી પાયરુવેટ અથવા તો પાયરુવિક એસિડ બને અને ફર્સ્ટ સ્ટેજને ગ્લાયકોલિસિસ કહેવાય. પણ સેકન્ડ સ્ટેજ, ઇફ ઇટ ઇઝ એરોબિક, then the second stage undergoes inside mitochondria. માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર થાય જો એ એરોબિક હોય તો, એન્ડ ધ પ્રોડક્ટ આર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ વોટર વેપર. સમજમાં આવ્યું? અને એને શું કહેવાય સેકન્ડ સ્ટેજને? Krebs cycle કહેવાય. The second stage is known as the Krebs cycle in which the pyruvic acid is further broken down and the degradation of the food material up to pyruvic acid formation is same in both aerobic and anaerobic respiration. મેં તમને કીધું ને, ગ્લુકોઝનું ડિગ્રેડેશન થઈને પાયરુવિક એસિડ બને. ગ્લુકોઝનું ડિગ્રેડેશન થઈને પાયરુવિક એસિડ બને ને. અહીંયા ગ્લુકોઝનું ડિગ્રેડેશન થઈને પાયરુવિક એસિડ, પાયરુવેટ અથવા પાયરુવિક એસિડ, which is same in aerobic and anaerobic respiration. તો અહીંયા જો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ગ્લાયકોલિસિસ ટેક્સ પ્લેસ ઇન સાઇટોપ્લાઝમ. અહીંયા પણ જો both first step glycolysis and second step, એમાં પણ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ગ્લાયકોલિસિસ છે, આમાં પણ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ગ્લાયકોલિસિસ છે. એરોબિક અને એનેરોબિક રેસ્પિરેશન બંનેમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ સેમ. અને વોટ ઇઝ ફર્સ્ટ સ્ટેપ? Glycolysis. And what happened in the glycolysis? નું પાયરુવિક એસિડમાં કન્વર્ઝન થાય. ભાઈ એટલે નહીં ભણાવતી. ગ્લુકોઝનું પાયરુવિક એસિડમાં કન્વર્ઝન થાય. તો ગ્લુકોઝનું પાયરુવિક એસિડમાં કન્વર્ઝન ક્યાં થાય? સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય. ગ્લાયકોલિસિસ કહેવાય. એ પ્રોસેસને ગ્લાયકોલિસિસ કહેવાય અને સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય. રાઈટ? જો which is first step is same, while the further degradation of pyruvic acid is different in 2 types of respiration as shown in a figure. ચલો અહીંયા જોઈએ. ગ્લુકોઝ હતું, ફર્સ્ટ સ્ટેપ ગ્લાયકોલિસિસ થાય સાઇટોપ્લાઝમની અંદર અને પાયરુવિક એસિડ બનાવે. રાઈટ? પણ એરોબિક રેસ્પિરેશન means in the presence of oxygen, is known as the Krebs cycle, and in the presence of oxygen in the mitochondria. તો અહીંયા જો ને, aerobic respiration in mitochondria is known as the Krebs cycle. Then the product is carbon dioxide, water vapor and energy. And the second step, if in the absence of anaerobic respiration, the second stage is also undergoes in the cytoplasm. પહેલું સ્ટેપ પણ સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય, બીજું સ્ટેપ પણ સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય. It is known as a fermentation. અને એનાથી શું થાય? 2 વસ્તુ છે. કાં તો યીસ્ટ હોય તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઇથાઇલ આલ્કોહોલ અને એનર્જી રિલીઝ કરે, અને આપણા મસલ સેલ હોય તો લેક્ટિક એસિડ અને એનર્જી રિલીઝ થાય. સમજમાં આવ્યું? The first step is common in aerobic and anaerobic respiration. During glycolysis, what happened in the glycolysis? Glycolysis. તો એમાંથી ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવિક એસિડ બને. તો ઇન ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ પાર્શિયલ ડિગ્રેડેશન એટલે પાર્શિયલ બ્રોકેજ ઓફ ગ્લુકોઝ હેપન. એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં શું થાય? ગ્લુકોઝનું પાયરુવિક એસિડમાં કન્વર્ઝન થઈ જાય. એટલે કે ગ્લુકોઝ છે કમ્પ્લીટલી બ્રેકડાઉન ના થાય, પાર્શિયલી બ્રેકડાઉન થઈને પાયરુવિક એસિડ બનાવે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં.
અને સેકન્ડ સ્ટેપમાં પાયરુવિક એસિડ કમ્પ્લીટલી બ્રેકડાઉન થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર વેપર બનાવે. સમજમાં આવ્યું? ડ્યુરિંગ ગ્લાયકોલિસિસ there is a partial degradation of glucose with the production of much less energy during Krebs cycle. પણ Krebs સાયકલમાં જાઓ એટલે કે એરોબિક અચ્છા હા એરોબિક રેસ્પિરેશનમાં જવાનું Krebs સાયકલ એટલે. During Krebs cycle, complete degradation takes place, resulting in the formation of carbon dioxide and water as the end product, and energy release is also much higher. The respiration which comprises glycolysis and Krebs cycle is the most prevalent and efficient pathway for energy production. Most prevalent मतलब most of animal or a plant પણ રાત્રે respiration કરે અને બધા animal તો respiration જ કરે. यानी all kind of the respiration, most common respiration is aerobic respiration. So aerobic respiration હોય તો એમાં glycolysis અને Krebs cycle બંને થાય. It's the most prevalent and more energy is released. On the other hand, the fermentation on the other hand is a partial degradation of a sugar without use of oxygen. પાર્શિયલ ડિગ્રેડેશન થાય, કમ્પ્લીટ ડિગ્રેડેશન ના થાય. એ બહુ મોટું પ્રોડક્ટ, એનું કમ્પાઉન્ડ જો એનું ફોર્મ્યુલા કેટલું મોટું હોય. સાઇટ ઓફ રેસ્પિરેશન ક્યાં થાય? હવે તમને ખબર જ છે. ગ્લાયકોલિસિસ ક્યાં થાય અને Krebs સાયકલ માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર થાય, રાઈટ? ફર્મેન્ટેશન ક્યાં થાય? ફર્મેન્ટેશન સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય. ભાઈ ફર્મેન્ટેશન એટલે ઇન ધ એબ્સન્સ ઓફ પાયરુવિક એસિડમાંથી પાયરુવિક સાઇટ ઓફ રેસ્પિરેશન. ધ ગ્લાયકોલિસિસ અકર ઇન ધ સેલ સાઇટોપ્લાઝમ. હે ને, પહેલો સ્ટેજ તો સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય છે, દેટ વી નો. સાઇટોપ્લાઝમ અકર ઇન the cell cytoplasm, while the Krebs cycle takes place inside the mitochondria present in the cell cytoplasm. Enzyme for the two steps are present in cytoplasm for glycolysis and mitochondria for a Krebs cycles. એટલે બંને માટે, ગ્લાયકોલિસિસ માટે અને Krebs cycle માટેના જે એન્ઝાઇમ્સ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય કાં તો સાઇટોપ્લાઝમની અંદર અથવા તો માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર. Krebs cycleના એન્ઝાઇમ માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય અને ગ્લાયકોલિસિસના એન્ઝાઇમ્સ છે એ સાઇટોપ્લાઝમમાં પ્રેઝન્ટ હોય. The respiration start in a cytoplasm and complete inside mitochondria. શરૂ ક્યાં થાય? સાઇટોપ્લાઝમમાં, અને પૂરું ક્યાં થાય? માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર. The role of glycolysis in both fermentation and respiration has an evolutionary basis. Long before oxygen was present in the earth atmosphere, the primitive prokaryotic probably used glycolysis as the method to make ATP. હવે એવું કહે છે કે લોંગ બિફોર વેન ધ અર્થ ઇવોલ્ડ, જ્યારે આ દુનિયા બની હતી ને, અર્થ બની હતી, ત્યારે તો વેલ ડેવલપ્ડ એનિમલ હતા જ નહીં, ઓક્સિજન પણ નહોતો. ત્યારે તો એવું કહે કે આ અર્થ ઉપર ઓક્સિજન બી નહોતો. તો ત્યારે જે એનિમલ્સ હતા ને એ કઈ રીતે એનર્જી રિલીઝ કરતા હશે? એનરોબિક રેસ્પિરેશનથી, ખાલી ગ્લાયકોલિસિસથી. સમજમાં આવ્યું? આ તો ખાલી જસ્ટ ટુ નો છે. Oxygen began to accumulate in the atmosphere about 2.7 billion years ago. આ તો બધું કોને ફેંકા મારે, આપણને શું ખબર? 2.7 બિલિયન યર્સ પહેલા ધીમે ધીમે અર્થમાં ઓક્સિજન આવવા લાગ્યો. એ તો કહેતો છે હતા, એ બધા જાનવર હતા નહીં ભાઈ, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ હતા ત્યારે તો. When cyanobacteria produce oxygen as a byproduct of photosynthesis. એ જમાનામાં જે સાયનોબેક્ટેરિયા, એ આપણે એમ કે ઓક્સિજન હતો નહીં તો ક્યાંથી આવ્યો? તો એ બેક્ટેરિયા, એક સાયનોબેક્ટેરિયા હતા ને, એ ફોટોસિન્થેસિસ કરતા. સન તો હતો જ પહેલેથી. તો ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ, ધ સાયનોબેક્ટેરિયા યુઝ સનલાઇટ એન્ડ રિલીઝ ઓક્સિજન. એટલે કે ઓક્સિજન વધી ગયો. એન્ડ ધેર આફ્ટર early prokaryotes generate ATP from glycolysis which does not require oxygen. એટલે કે એ પહેલા જે પ્રોકેરિયોટિક સેલ્સ હતા ને, they respire in the absence of oxygen. યાની એમ ખાલી ગ્લાયકોલિસિસ કરતા હતા, Krebs cycle નહોતું, રાઈટ?
નાઉ gaseous exchange in plants. પ્લાન્ટની અંદર કેવી રીતે gaseous exchange થાય? વોટ આર ધ સાઇટ? એને ક્યાં નાક છે, નોઝ છે ને? પ્લાન્ટ અને નોઝ ક્યાં હોય? તો એ લોકો તો રેસ્પિરેશન કરે છે, પ્લાન્ટ તો ફોટોસિન્થેસિસ બી કરે છે. ડ્યુરિંગ ફોટોસિન્થેસિસ they get carbon dioxide and release oxygen, while at night they take oxygen and release carbon dioxide, right? તો એ gaseous exchange તો કરે છે. તો where is their nose? એમનું નાક ક્યાં છે? ક્યાંથી લેતા હશે gases? સ્ટોમેટા. યસ, જે લીફ છે એના અંડર સરફેસ ઉપર સ્ટોમેટા હોય. દેટ ઇઝ ધ સ્મોલ ઓપનિંગ ફ્રોમ વેર દે એક્સચેન્જ ધ ગેસીસ. એઝ વેલ એઝ ઓલ્ડ બ્રાન્ચ હોય ને, જે ટ્રી ટ્રંક છે, આ ટ્રી ટ્રંક હોય એનું જે બ્રાન્ચ જેમાં ઓલવેઝ ઓપન હોલ હોય, જેને લેન્ટિકલ્સ કહેવાય. સમજવાય? અહીંયા પણ લેન્ટિકલ, આને લેન્ટિકલ્સ કીધું છે ને. જે બ્રાઉન વુડ હોય ને, બ્રાઉન એનું વુડ, અહીંયા તો હોલ હોય, તો એને શું કહેવાય? લેન્ટિકલ્સ કહેવાય. ઇટ્સ ઓલ્સો સાઇટ ફોર ધ gaseous exchange, બટ more than 90% gaseous exchange occur from stomata. સમજવાયું? એટલે આપણે કેવું છે, ઓનલી વી હેવ વન ઓર્ગન ટુ એક્સચેન્જ ધ ગેસીસ. આપણે નોઝ છે, પણ ત્યાં પ્લાન્ટમાં એવું ના હોય. બધા પોતપોતાની રીતે each and every part of a plant exchange gases by their own way. રૂટ, તો રૂટની અંદર પણ એવા લેન્ટિકલ્સ હોય, તો એ બી એની જાતે ગેસિયસ એક્સચેન્જ કરે. ટ્રંક એની જાતે કરે, લીફ એની જાતે કરે, બધામાં પોતપોતાના હોલ હોય તો એ જાતે ગેસિયસ એક્સચેન્જ કરે. સમજમાં આવ્યું? Gaseous exchange in plants. In plants, the root obtain oxygen from the air present between the soil particle by the process of diffusion. Oxygen diffuses into root hair and enriches other cell of the root. હવે રૂટમાં કેવી રીતે થાય? જો આ રૂટ છે, આ રૂટ હેર હોય અને આ સોઇલ પાર્ટિકલ્સ છે અને એની વચ્ચે ઓક્સિજન હોય. હવે બહાર ઓક્સિજન વધારે છે, અહીંયા અંદર રૂટ હેરની અંદર ઓક્સિજન ઓછો છે. આ રૂટ હોય ને, આની અંદરનું રૂટ, જે જમીનની અંદરનું રૂટ હોય, તેનો બહારનો જે સેલ છે એ રૂટ હેર કહેવાય. So more oxygen outside the root hair, inside root hair less oxygen. So diffusion, any more oxygen to less oxygen each entered inside the root hair. તો હવે આપણે એમ કહીએ કે રૂટની અંદર કેવી રીતે ઓક્સિજન જાય? તો ડિફ્યુઝનથી જાય. કેવી રીતે જાય? ડિફ્યુઝનથી જાય. ડિફ્યુઝન યાની હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન. જ્યાં વધારે ઓક્સિજન છે ત્યાંથી ઓછો ઓક્સિજન છે ત્યાં જાય. હવે આ એની બાજુનો સેલ છે, તો આની પાસે વધારે ઓક્સિજન થઈ ગયો, એની બાજુના સેલમાં ઓછો ઓક્સિજન છે, તો અહીંયાથી અહીંયા જતો રહે. સેમ એઝ ડિફ્યુઝન. સમજો? એન્ડ each and every cell get oxygen. Carbon dioxide in the cell of the root produced during the respiration move out from the root hair into the soil by the process of diffusion. Same method થી. હવે આ શું કરે? રેસ્પિરેશન કરે. રેસ્પિરેશનમાં શું જોઈએ? એરોબિક રેસ્પિરેશનમાં ઓક્સિજન જોઈએ, એટલે ઓક્સિજન તો એણે લઈ લીધું ડિફ્યુઝનથી. પછી એણે એરોબિક રેસ્પિરેશન કરી લીધું, તો શું જનરેટ થાય? એરોબિક રેસ્પિરેશન પ્રોડક્ટ ઇઝ વોટર વેપર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. તો આની અંદર આને રેસ્પિરેશન કરે તો આમાં બહુ બધું કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધી ગયું અંદર, CO2. ઓક્સિજન લઈ લીધું, ઓક્સિજન યુઝ બી કરી લીધું, સો મોર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇનસાઇડ ધ રૂટ હેર. So always, what is diffusion? Diffusion any higher concentration to lower concentration. Again, carbon dioxide present in the root hair release in the outer atmosphere by diffusion. Yani, root hair get oxygen by diffusion, respiration kare and release carbon dioxide by diffusion. In short, root hair exchange gases by diffusion. समझ में आया? So this gaseous exchange occur in a young root. The older portion of the root do not possess root hair. In this portion, the gaseous exchange occur through tiny opening called lenticles. જે એકદમ ઓલ્ડ થઈ ગયા છે રૂટ, જે એકદમ યંગ રૂટ હોય ને તેમાં રૂટ હેર હોય,
યંગ રૂટ હોય ને તેમાં રૂટ હેર હોય. હવે રૂટ બહુ ઓલ્ડ થઈ ગયા છે તો રૂટ હેર હોય નહીં, તેમાં શું હોય? ટાઇની ઓપનિંગ હોય વિચ ઇઝ નોન એઝ લેન્ટિકલ્સ. તો લેન્ટિકલ્સ હવે આપણે એમ કહીએ ને કે ટ્રી ટ્રંક છે તો એ તો ઓલ્ડ થઈ ગયું હોય તો જ હોય ને, સમજમાં આવે છે? હવે આપણે એમ કે એકદમ બેબી પ્લાન્ટ છે, તુલસીનો એકદમ નાનો બેબી પ્લાન્ટ છે તો એનું આ સ્ટેમ પણ ગ્રીન હોય, એનું ટ્રંક પણ ગ્રીન હોય. તો જ્યારે ગ્રીન હોય ને ત્યારે ત્યાં શું હોય? ત્યારે સ્ટોમેટા હોય. સમજમાં આવ્યું? ત્યારે આ સ્ટોમેટા હોય પણ ધીમે 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 આ શું થતું જાય? ગ્રીનમાંથી બ્રાઉન અને વુડી થતું જાય. ત્યારે સ્ટોમેટા હોય ને દે બીકમ પરમેનન્ટલી ઓપન, તો એ હવે લેન્ટિકલ બની જાય. સમજમાં આવ્યું? સો યંગ રૂટ possess, હવે અહીંયા ધ્યાન રાખો, યંગ રૂટ possess root hair and they exchange the gases by osmosis. Young root osmosis, but old root possess the tiny opening known as lenticles and through the lenticles they exchange gases. સમજમાં આવ્યું? મેં મને શું કીધું? આ નાનામાં ઓસ્મોસિસ. યંગ રૂટ હોય ને તો એને રૂટ હેર હોય. નહીં, તમે કીધું ને એક્સચેન્જ કરે ઓસ્મોસિસ, કે મને શું બોલે? લેન્ટિકલ્સ. નહીં, એ તો લેન્ટિકલ્સ થી તો મોટું છે પ્લાન્ટ હોય એ ઓલો એક્સચેન્જ કરું. નાનું હોય એ નાનું હોય નહીં એમ નથી કહેતી, કોઈ પણ રૂટ હોય. હવે આ નીમ ટ્રી છે, બહુ મોટું બી છે, પણ એના રૂટ તો ગ્રો કન્ટિન્યુઅસલી થતા જ હોય ને. તો જે હમણાં કન્ટિન્યુઅસલી જે ગ્રો થયા હોય ને નવા તો એમાં રૂટ હેર હોય એકદમ ડાઉનમાં ડીપમાં, અને એકદમ ઉપર તો એ ઓલ્ડ થઈ ગયા હોય એના રૂટ, એમાં લેન્ટિકલ્સ હોય. અને રૂટ હેર હોય ને જે યંગ રૂટ હોય તેમાં રૂટ હેર હોય, અને રૂટ હેર એક્સચેન્જ ધ ગેસીસ બાય ઓસ્મોસિસ. સોરી, ઓસ્મોસિસ નહીં, ડિફ્યુઝન. અરે ઓસ્મોસિસ રોંગ છે, એ તો પાણી એક્સચેન્જ કરે. સોરી, નોટ ઓસ્મોસિસ, ઇઝ અ ડિફ્યુઝન. In higher plants, the exchange of gases occur through the stomata present on the leaves and young stem. મેં કીધું ને આ જો આ સ્ટેમ યંગ હોય તો ત્યાં સ્ટોમેટા હોય. તુલસી એકદમ નાના હોય ને, આપણે તુલસીનો છોડ હોય તો એકદમ નાનો હોય તો એનું સ્ટેમ પણ ગ્રીન હોય. તો ગ્રીન હોય ત્યારે ત્યાં શું હોય? સ્ટોમેટા હોય. પણ હવે તુલસી મોટી થઈ જાય તો એની જે સ્ટેમ છે એ હવે એ બ્રાઉન કલર થઈ ગઈ, વુડી થઈ ગઈ, તો હવે એમાં સ્ટોમેટા નહીં હોય, હવે લેન્ટિકલ્સ હોય. રાઈટ? In higher plants, the exchange of gases occurred through the stomata present in the leaves and young stem and the lenticles present in the bark of a woody plant. Right? What is lenticle? Lenticle consists of the loosely arranged thin wall round cell. હવે શું છે? એ લૂઝલી અરેન્જ છે. આ અંદર જાઓ ને એકદમ ટાઇટલી અરેન્જ હોય, એની વચ્ચે જગ્યા ના હોય. But what is lenticle? Is loosely arranged, એકદમ છૂટા હોય. So they have a gap between them, and through this gap the oxygen gets inside the plant and carbon dioxide out. What is lenticle? Lenticles are the loosely arranged thin wall cell. The complementary cells encloses intracellular spaces for exchange of gases. અને બીજા જે સેલ હોય એને કમ્પ્લિમેન્ટરી સેલ્સ કહેવાય. એન્ક્લોઝ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર સ્પેસ ફોર એક્સચેન્જ ઓફ ગેસીસ. એટલે કે એની આ જે બહાર જે છે ને એ લેન્ટિકલ્સ કહેવાય. આખું આ લેન્ટિકલ્સ છે ઓપનિંગ. લેન્ટિકલની અંદર શું હોય? થીન વોલ સેલ હોય. અને થીન વોલ સેલની નીચે જે સેલ્સ છે એને કમ્પ્લિમેન્ટરી સેલ્સ કહેવાય, વિચ હેલ્પ ઇન ધ એક્સચેન્જ ઓફ ગેસીસ. લેન્ટિકલ્સ, થીન વોલ સેલની નીચે કમ્પ્લિમેન્ટરી cells. Oxygen move in through the stomata pore or the lenticles by the simple diffusion into intracellular space. From this intracellular space, the oxygen diffuse into the cell. Similarly, carbon dioxide diffuse from the cell into the intracellular space and then through the stomata and lenticle to exterior part of the plant. હવે હું તમને સમજાવું કે આ અહીંયા એક ડ્રો કરીને બતાવું. તમે જોજો કે આ લીફનો નીચેનો ભાગ છે, અંડરડર્મિસ. પછી આ હોય સ્ટોમેટા, આ સ્ટોમેટા છે, બરાબર? આ છે અંડર સરફેસ ઓફ લીફ હોય.
હવે એની અંદર જઈએ, આખું આ લીફ છે ને, ઉપરનો ભાગ અને આ નીચેનો ભાગ, રાઈટ. હવે એની અંદર જઈએ ને તો આ લૂઝલી પેક્ડ સેલ હોય, સેલની વચ્ચે જગ્યા હોય. ઓકે, તો આને મીઝોફાઇલ સેલ્સ કહેવાય. હવે વચ્ચે શું આવે? રીબ આવે. તમને ખબર હશે, આવું આપણે લીફ ડ્રો કરીએ છીએ. લીફને હું આમ બતાવું છું ને, આમ આમ પતલી સાઈડ હોય ને, આખું આમ નથી બતાવતી. આ નીચેની સાઈડ, વચ્ચે ઝાયલેમ આવે, અને આ ઉપરની સાઈડ, આ ઉપરની અને ઉપરની સાઈડ એકદમ ટાઇટલી પેક સેલ હોય. એને પેલિસેડ સેલ્સ કહેવાય. તમે 10th માં બહુ ડિટેલમાં આવશે આ બધું. એકદમ ટાઇટલી પેક સેલ્સ હોય. અને તમને ખબર હશે કોઈ પણ લીફ છે ને ઉપરથી શાઇની હોય, તમે પત્તું જોજો, ઉપરથી શાઇન વાળું હોય, નીચેથી ડલ હોય ને. તો ઉપરથી આ શાઇન હોય એ ક્યુટિકલનું લેયર છે. તો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ આ સ્ટ્રક્ચર છે, આ લીફનું આ સ્ટ્રક્ચર છે. આ નીચે સ્ટોમેટા હોય, પછી અહીંયા લૂઝલી પેક્ડ સેલ હોય, પછી અહીંયા ઝાયલેમ હોય જે પાણી લઈને આવે, એની ઉપર એકદમ ટાઇટલી પેક સેલ્સ હોય, અને આ ઉપરનું લીફ છે જે એકદમ શાઇની હોય, નીચેનું લીફ એ ડલ હોય. મેં તમને આ ડ્રો કરીને બતાવ્યું છે. સમજમાં આવે છે? ઓકે. ધેન વોટ હેપન? હવે અહીંયા એટમોસ્ફિયરમાં બહુ બધો ઓક્સિજન છે, રાઈટ? સો મોર ઓક્સિજન, અને અંદર લીફની અંદર ઓછો ઓક્સિજન છે. સો ઓક્સિજન એન્ટર્ડ ઇન્ટુ ધ સ્ટોમેટા બાય ડિફ્યુઝન પ્રોસેસ ઇન ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર સ્પેસીસ. ઇન્ટ્રા મતલબ બે સેલની વચ્ચે જે જગ્યા છે અહીંયા પહોંચી જાય. સેલમાં નથી પહોંચ્યું હજી તો. પહેલા ક્યાં જાય? એટમોસ્ફિયરમાંથી સ્ટોમેટાથી એન્ટર થઈને ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર સ્પેસીસમાં જાય. નાવ આ સેલ્સ છે. Now inside the cell also the oxygen is less. So again oxygen entered into the cell by diffusion process. Now cell use oxygen and release carbon dioxide. So in the cell carbon dioxide is more. So more carbon dioxide release in the intracellular spaces by diffusion process. હવે અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર બહુ વધી જાય intracellular spacesમાં. So again carbon dioxide from the intracellular spaces released into the atmosphere again by diffusion process. પહેલા diffusion થી ઓક્સિજન અંદર જાય, પછી ત્યાંથી સેલમાં જાય, એ સેલમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર આવે, અને ત્યાંથી પણ લીફની બહાર આવે. આવ્યું સમજમાં? પ્લાન્ટ્સ ગ્રોઈંગ ઇન મેનગ્રુવ. હા, મેં કાલે સમજાવ્યું. મેનગ્રુવ એટલે એવા જંગલ કે જે પૂરું પાણીથી ભરાયેલું હોય, તો એને મેનગ્રુવ કહેવાય. તો આપણે એમ કીધું હતું કે જે રૂટ છે ને, બધા પોતપોતાની રીતે રેસ્પિરેશન કરે. તો લીફ રેસ્પિરેશન કરે તો એ ઓક્સિજન રૂટને ના આપે. તો રૂટ મસ્ટ હેવ ટુ ગેટ ધેર ઓન ઓક્સિજન. એનો પોતાનો ઓક્સિજન એને જાતે લેવો પડે. સમજમાં આવે? જો કયું ટ્રાન્સપોર્ટ થાય, each and every પાર્ટમાં વોટર ટ્રાન્સપોર્ટ થાય, each and every પાર્ટમાં ફૂડ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય, પણ ઓક્સિજન ટ્રાન્સપોર્ટ ના થાય. each and every part itself they have to get their own oxygen for the respiration. સમજમાં આવ્યું? રૂટ એબ્સોર્બ કરે અને લીફ સુધી પાણી પહોંચાડે. લીફ છે ફૂડ બનાવે તો બધાને ફૂડ મળે, એ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય, પણ ઓક્સિજન ટ્રાન્સપોર્ટ ના થાય, રાઈટ? સો ધ પ્લાન્ટ વિચ ગ્રો ઇન અ મેનગ્રુવ જંગલ, સો રૂટ they must need oxygen. Then what they do? એ તો પાણીની અંદર છે, અને જ્યાં પાણી ભરેલું હોય ત્યાં ઓક્સિજન તો ના હોય. તમને ખબર હશે, બોટલ છે, બોટલની અંદર પાણી ભરો તો હવા તો બહાર નીકળી જાય ને. તો જે જમીનની અંદર પાણી ભરેલું હોય ને, તો એમાં હવા ના હોય, રાઈટ? તો plants growing in the mangrove or a saline swamps have breathing or a respiratory route is known as pneumatophores. એના રૂટને શું કહેવાય? They have a pneumatophores. The pneumatophores emerge out of a waterlogged soil. હવે એના રૂટ તમે જો આ ઘરે જઈને કરજો તમે, માર્શી લેન્ડ pneumatophores. તો એ શું કરે? એ જે વોટર છે ને એની અંદરથી રૂટ બહાર નીકળે હવાની અંદર. Each pneumatophores bears breathing pores
હવે તે ન્યુમેટોપોર્સમાં પણ બ્રીથિંગ પોર્સ હોય. આ જો આવા રૂટ જમીનની બહાર નીકળે, ઉપર આવે. એકચ્યુઅલી રૂટ્સ કેવા હોય છે? જમીનની અંદર જવા જોઈએ, પણ માર્શી લેન્ડમાં રૂટ જમીનની બહાર આવે શ્વાસ લેવા માટે, રાઈટ? એમાં ટાઇની પોર્સ હોય વિચ નોન એઝ અ લેન્ટિકલ્સ નિયર ધ એપિકલ રીજન. એપિકલ જે પોઈન્ટ હોય ને, જેની એપિકલ એટલે કે એની ટીપ હોય ત્યાં જ હોય, કારણ કે આ તો બધું પાણીની અંદર ડૂબેલું હોય આવું, રાઈટ? which help in the exchange of gases. Now you can understand why the land plants die if their root remain waterlogged. હવે તમારા ઘરે પ્લાન્ટ છે, હવે એને વધારે પડતું પાણી પીવડાવી દઈએ ને તો પણ એ ડાય થઈ જાય. કેમ? આપણને એવું લાગે કે હા ભાઈ એને ઓક્સિજન બી જોઈએ, એને શ્વાસ બી લેવું પડે, પણ આપણે પાણી એટલું બધું પીવડાવી દઈએ ને તો વોટર જ વોટર હોય, એમાં ઓક્સિજન તો બહાર નીકળી ગયું, સો ઇટ ડાય. સમજમાં આવ્યું? Due to waterlogging, the air present between the soil particles is expelled, yani remove, and thus the oxygen is not available to root for respiration. તો respiration માટે એને ઓક્સિજન ના મળે તો એ ડાય થઈ જાય. ઓકે, ચલો અહીંયા રાખીએ આજે, કાલે બાકીનું પતાવી દઈશું, થોડુંક છે.